हरिओम फ्रेंड्स ओडिया ऑनलाइन चैनल आपको स्वागत। आसतु जानिबा कि धनुराशि व्यक्ति आगक आसुवा नवेम्बर मासर 21 तारिख रु 25 तारिख पर्यंत 21 तारिख 22 तारिख 23 तारिख 24 तारिख और 25 तारिख आपण कौन एपरी आसुची क्यों क्षेत्र में आपको सतर्क रहा पड़ो सावधान रहा पड़ो कौन एपरी परिवर्तन आसो आप जीवन में जो आपको भिडियो संपूर्ण देखा पड़ो। तो आपण अनुरोध कि भिडियो निश्चित रूप शेष पर्यटन देखूँ कारण आपन को आसुवा आगक 5टी दिन आपण अनेक चमत्कारी परिवर्तन आपण जीवन में आणिक आसुची। किसी क्षेत्र में आपको सावधान रहा पड़ो क्यों क्यों क्षेत्र में सावधान रहा पड़ो ताहा जाना ग्रह मान गोचर ग्रह मान राशि परिवर्तन आसुवा समय धनुराशि व्यक्ति मानी बहुत ही महत्वपूर्ण रही अच्छी। देखूँ आपन को विशेषकर 7टी क्षेत्र प्रति आपको ध्यान देवार अच्छी। 4टी क्षेत्र में आपको अधिक लाभ देखा मिल और 3टी क्षेत्र में आपको सावधान आगक 5टी दिन आपको रहा पड़ो। जो सब क्षेत्र में भल रही आपड़ से ही सब क्षेत्र में कम करपारती आगक बढ़ी पारती किसी नुआ चिंता करपारती जदि आप किसी प्लान रखिंट से प्लान को सफलतार परिणत करपारती जहाँ भी आप चाहते आगक आसुवा यही आगक आसुवा 5टी दिन मध्य जो 5टी क्षेत्र जो 5टी क्षेत्र आप भल रही से ही 5टी क्षेत्र आप कम करूँ बाकी 3टी क्षेत्र आप सावधान और सतर्क रुहतु। सर्वप्रथम आसतु जाना कि आपण कौन सब खुशी खबर आसूँ। प्रथमे आपण जहाँकि रहुच्छी आगक आसुवा 5टी दिन आपंकर आर्थिक लाभ हे प्रत्येक क्षेत्र में धन लाभर संभावना बनुअछि। धनुराशि व्यक्ति आगक आसुवा समय निश्चित रूपे विशेषकर नवेम्बर 21 रु 25 तारिख पर्यंत प्रत्येक दिन आप देखिए आप लिखिक रखु धन लाभर संभावना बनब। जदि कौन स्थान में आप धन अटकी रही फसिक रही आसपार ना आसवाक लगे जदि आप कम कौन हो आर्थिक संबंधी कौन कम आपंकर अटिकी रोला कि धनजनित जहाँ भी आपंकर समस्या रही सब दूर हो धनर क्षेत्रटी धनर भावटी आप बहुत ही भल रही। सहित विशेषकर जदि आप सन्तान को नहीं कौन भी प्रकार चिंता रही कौन प्रकार आप समस्या रही निश्चिंत रूपे से ही समस्या सब दूर हो सन्तान तरफ आपको निश्चिंत किसी न कि आगक खुशी देखा मिल किसी न कि खुशी आप खुशी हे सन्तान तरफ आपको अधिक लाभ देखा मिल से किसी खुशी मुहूर्त आप जीवन में आगक आसुवा 5टी दिन मध्य आसो। सन्तान मानक यही 5टी दिन बहुत ही महत्वपूर्ण रही बहुत ही भल रही शिक्षार क्षेत्रटी से बहुत ही भल रही। सहित किसी नूतन आय आपन करें किसी नूतन चिंताधारा किसी नूतन परिवर्तन आप जीवन में करें किसी भी ना कि आप देखिए यही आगक आसुवा 5टी दिन मध्य किसी ना कि नुआ आप करेंगे आपंकर इच्छा थाऊ बा न थाऊ आप निश्चित रूपे आपंकर समय ही एपरी आसी पहुँचे आप आगक बढ़िया को बाध्य होइजिबे। निश्चिंत जो कम आप आगेबे आपंकर इच्छा थाऊ बा न थाऊ देखिए से सफलता आपको मिल आप तो ध्यान रखुँ जदि आगक आसुवा 5टी दिन मध्य कौन से भल सुजोग आप हाथ आसुच्छी तो निश्चित रूपे तार लाभ उठातु निश्चित रूपे से ही अनुसार चलने को चेष्टा करूँ। सहित आपण किसी न कि संपर्क सुधार आसो जेकोसी संपर्क आपंकर भांगी जाता तुटी जाता कहार भी कटु कथा संपर्क तिक्तता आसीला कि कहार सहित आपंकर कथबार्ता बंद हो जाता एपरिक समस्या आसीला गृह मध्य जदि पिता पुत्र मध्य भाई भाई मध्य भाई भौणी मध्य कौन भी प्रकार किसी न कि संपर्क को नहीं समस्या आसीला ताहा सब दूर हो कारण विशेषकर संपर्क को नहीं जहाँ भी पारिवारिक माहौल आपंकर बहुत ही आगक भल रही अच्छी। तो यही सब कथा प्रति आप विशेष रूपे ध्यान दिंतु यही सब कथार आपको अधिक लाभ देखा मिले। सहित जदि आप कौन स्थान में यही समय निवेश कर कौन स्थान में किसी न कि परिवर्तन करुँच अधिक लाभ एवं यार शुभ प्रभाव आपको अधिक देखा पड़ो कारण ग्रह मान सपोर्ट आपको यही 5टी दिन रहुच्छी जहाँकि आगक आम कहूँ कि आपण क्यों क्षेत्र में अधिक लाभ आपको देखा मिले सहित एवं आगक क्यों क्षेत्र आपको सावधान रहा पड़ो सतर्क रहा पड़ो ताहा जाना सहित किसी उपाय व प्रतिकार जाना धनुराशि व्यक्ति मानी जदि आप कर 5टी दिन मध्य निश्चित आप जीवन में किसी न कि शुभ आप देखिपारे। तो ध्यान रखु आपण आगक किसी न कि खुशी खबर आपको मिल सहित अर्थ लाभर संभावना बनुअछि। आर्थिक क्षेत्र में आपको अधिक लाभ देखा मिल धन संबंधी जहाँ भी किसी समस्या आप रही सब दूर हो सन्तान को नहीं किसी न कि लाभ किसी न कि सफलता आपको देखा मिल सन्तान तरफ आपको किसी लाभ देखा मिल सन्तान तरफ आपको किसी खुशी आपको देखा मिल सहित किसी नूतन आयर संस्था आपको देखा मिल किसी नुआ आप जीवन में करें किसी नुआ चेतना
କିଛି ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣ ଜୀବନରେ ଆଣିପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତ ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କାମ କରିବେ ଖୁସି ରହିବେ, କର୍ମରେ ଖୁସିର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନିବ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାମ କରିବେ ଖୁସି ସହକାରେ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତରରୁ ଖୁସି ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେବ ସେହିସବୁ କାମ କରିବାକୁ। ତ ଏହିସବୁ କଥାମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସାବଧାନ ମଧ୍ୟ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ଏହି କେତୋଟି ଦିନ ଆପଣ ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ପ୍ରଭାବରୁ ଆପଣ ଅଳ୍ପ କ୍ରୋଧିତ ଜଣାଯିବେ, ଟିକେ କଥାରେ ଚିଡ଼ି ଯାଇପାରନ୍ତି, ରାଗି ଯାଇପାରନ୍ତି। ଏହିସବୁ ବିଷୟକୁ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। କୌଣସି ବାଦବିବାଦ ତର୍କ ବିତର୍କ ଆଡ଼କୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହା ସାଥିରେ ବି କଳହ ଆଡ଼ିକି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯାହା ବି କହୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଭାବିଚିନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ, ନିଜର ବାକ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, ନିଜର ବାକ୍ୟ ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରଖନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ରହିବ। କାରଣ କିଛି ଛୋଟିଆ କଥା କାହାର ମନକୁ ବାଧିପାରେ। ଆପଣ କିଛି କଟୁ କଥା କହିପାରନ୍ତି, ସତ କଥା କହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି କଡ଼ା କଥା କହିପାରନ୍ତି, କଟୁ କଥା କହିପାରନ୍ତି, ଯାହାକି କାହା ମନରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଆଣିପାରେ। ଏହି କଥାକୁ ଆପଣ ବିଶେଷ ରୂପେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ତା ସହିତ କିଛି ନା କିଛି ଦେଖିବେ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ରହୁଅଛି। କିଛି ନା କିଛି ଆପଣ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ଇଚ୍ଛା ଥାଉ ବା ନଥାଉ ହଠାତ୍ କିଛି ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି, ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ହଠାତ୍ କିଛି କରିପାରନ୍ତି। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବୃଦ୍ଧି ରହୁଛି, ହଠାତ୍ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ କିଛି ପହଞ୍ଚିବ, ହଠାତ୍ କିଛି ଏପରି ଖର୍ଚ୍ଚ ପହଞ୍ଚିବ ଯାହାର ଆପଣ ଚିନ୍ତା ବି କରିନଥିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ବଜେଟ୍ ଉପରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ। ଆପଣ ସେଭିଂ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ କିନ୍ତୁ ସେଭିଂ କରିପାରୁନଥିବେ, ଏପରି କିଛି ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ତ ଭଲ ରହିବ, ଆୟର କ୍ଷେତ୍ରଟି ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହୁଅଛି, ଧନର କ୍ଷେତ୍ରଟି ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହୁଅଛି। କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟୟର ଭାବଟି ମଧ୍ୟ ଟିକେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ସାବଧାନ ଓ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଶେଷ କରି ଏହି କେତୋଟି ଦିନ କଳହର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଅଛି। ତ କାହା ସାଥିରେ ବି ଆପଣ କଳହ ଆଦିକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହା ସାଥିରେ ବି କଳି ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବାକ୍ୟ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ, କାହାକୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଭାବିଚିନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ। ଏହିସବୁ କଥା ପ୍ରତି ଆପଣ ଯଦି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି, ତା ସହିତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପିତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ସତର୍କ, ଟିକେ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିବାର ଅଛି। କାରଣ ପିତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିଛିଟା ଖରାପ ରହିପାରେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଟିକେ ଚିନ୍ତିତ ରହିପାରନ୍ତି। ତ ପିତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି କୌଣସି ବି ଛୋଟିଆ ରୋଗଟିଏ ରହିଅଛି ତାଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆଗକୁ ଏହି କେତୋଟି ଦିନରେ ଆପଣ କୌଣସି ଏକ ସାହସିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରନ୍ତି, କୌଣସି ଏକ ସାହସନୀୟ କାମ ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହାକି ସମାଜରେ ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକମାନେ କରିବାକୁ ଡରୁଥିବେ, ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ହେଉନଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏପରି କାମ କିଛି ଆଗକୁ ନେଇପାରନ୍ତି, ସାହସିକ କାମ କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଟିକିଏ ସେଥିରେ ସତର୍କ ମଧ୍ୟ ରହିବାର ଅଛି। କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳଙ୍କ କାରଣରୁ ଊର୍ଜାର କ୍ଷେତ୍ରଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଊର୍ଜାବାନ ରହିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆପଣ ଉତ୍ସାହ ସହିତ ଆଗ୍ରହ ସହିତ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଟିକେ ନିଜକୁ ଜଗି ରଖି ଚଳିବାର ଅଛି, ଟିକେ ସାବଧାନ ମଧ୍ୟ ରହିବାର ଅଛି। ବାକି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ଏହି 5ଟି ଦିନରେ ଆପଣ ଯାହା ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯାହା ବି କିଛି ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ଆଗକୁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ, ତ ଏହି ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା 5ଟି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଆଗକୁ ସମୟକୁ ପ୍ଲାନ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହି 5ଟି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ କିଛି ନା କିଛି କରନ୍ତୁ, କିଛି ନା କିଛି ନୂଆ କରନ୍ତୁ, କିଛି ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ କିଛି ଶପଥ ନିଅନ୍ତୁ, କିଛି ନା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ନଭେମ୍ବର 21 ତାରିଖରୁ 25 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ କରି ଭାଗ୍ୟର କ୍ଷେତ୍ରଟି ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଆସୁଅଛି। ଭାଗ୍ୟର କ୍ଷେତ୍ର ଯେବେ ଭଲ ଆସିଥାଏ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମକୁ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଆମେ ଯେକୌଣସି କାମ କରିଥାଉ ସେଥିରେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଥାଉ, ଲାଭ ପାଇଥାଉ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର କ୍ଷେତ୍ର ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହୁଅଛି, ଲାଭର ସ୍ଥାନଟି ଭଲ ରହୁଅଛି। ତା ସହିତ ଆୟର କ୍ଷେତ୍ର, ଧନର କ୍ଷେତ୍ର ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହୁଅଛି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ତା ସହିତ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସାବଧାନ ରହିବାର ଅଛି, ତ ତା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତିକାର କ'ଣ କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନଜୀଙ୍କର ପାଦର ସିନ୍ଦୁର ମଥାରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳ ସମୟରେ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ପାରାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ଦାନା ବାହାରେ ପକାନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଏପରି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କିଛି ବାଧା, ଯାହା ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ରହୁଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ହନୁମାନ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ତାହା ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।